हाय, हॅलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग. पुन्हा एक वेळेस आपल्या सर्वांचं आमच्या युट्यूब चॅनलवरती स्वागत आहे. आणि पुनश्च मी एक सगळ्यात महत्वाचा ग्रॅमॅटिकल टॉपिक घेऊन आलेलो आहे, जो मोस्ट इसेन्शियल आहे इंग्रजी शिकण्यासाठी, जे सगळ्यात आवश्यक बेसिक आहे, ज्याच्याशिवाय इंग्रजी भाषा बिलकुल अवगत होणार नाही. फक्त इंग्रजी भाषेतच नाही तर कुठल्याही भाषेमध्ये अर्थपूर्ण वाक्य तयार करण्यासाठी त्या प्रत्येक वाक्याचा इंटिग्रल अविभाज्य घटक असणारा जो ग्रॅमॅटिकल टॉपिक आहे, दॅट इज आवर व्हर्ब. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ व्हर्ब, द एक्झॅक्ट डेफिनेशन ऑफ व्हर्ब, and what is the importance and role of a verb while making a sentence, not only in English language but also in every language. While making a meaningful construction, verb plays a vital role. It is most important. क्रियापदाशिवाय कुठल्याच भाषेतलं अर्थपूर्ण वाक्य तयार होऊ शकत नाही. म्हणजेच कोणत्याही भाषेमध्ये व्याकरणाच्या दृष्टिकोनातून सगळ्यात महत्वाचा घटक असतो क्रियापद, ज्याला इंग्लिशमध्ये आपण व्हर्ब असं म्हणतो. सो व्हॉट इज धिस व्हर्ब? Verb is an integral part of construction. It is like a heart of that construction. It is most essential part of every construction. A such type of important part of construction that gives a complete meaning to that construction, which completes that construction. A such word which completes the construction, which gives a complete meaning. That word is called as a verb. म्हणजेच कुठल्याही वाक्याला कोणत्याही भाषेतल्या पूर्ण करणारा शब्द, म्हणजेच त्या भाषेतील त्या वाक्याला पूर्ण अर्थ प्राप्त करून देणारा एकमेव एक शब्द, आणि तो म्हणजे क्रियापद. आपण एखाद्या वाक्याच्या शेवटी पूर्ण विराम यूज करतो व्हेन वी गेट अ कंप्लीट सेन्स, अँड दॅट सेन्स इज गिवन टू दॅट कन्स्ट्रक्शन ओनली वन इसेन्शियल वर्ड, अँड दॅट वर्ड इज अ verb. And this is the definition of verb that is already given here. वाक्य पूर्ण करणारा, त्या वाक्याला पूर्ण अर्थ देणारा, त्या वाक्यातला सगळ्यात महत्वपूर्ण घटक तो क्रियापद असतो. That is a verb. It completes the sentence. It gives complete meaning to every construction, and that is a verb. Doesn't matter is there a subject or an object, because without subject and object so many meaningful constructions can be constructed. But without verb, not a single construction can be constructed. क्रियापदाशिवाय कुठलंच वाक्य पूर्ण होणार नाही. एखाद्या वाक्यामध्ये कर्ता नसेल तरी चालतं, कर्म नसेल तरी चालतं, म्हणजे सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट नसेल तरी चालतं, परंतु क्रियापद असायलाच पाहिजे. क्रियापदाशिवाय बिलकुल कुठलंच वाक्य अर्थपूर्ण होत नाही, आणि हे क्रियापद आहे. अँड दिस इज द रोल ऑफ अ वर्ब. इन केस ऑफ द एक्झाम्पल्स ऑफ वर्ब, look at this. Here are the examples of verb. They are plays, then wastes, then teaching, then goes. These words are the verbs. Okay. After that, have, had, was, and are. Those all words in every construction which are in a box, they are in red color. They are the verbs because they give a complete meaning to the construction. They complete that construction. That is why these are the verbs. Like this, these are the verbs, but there is a difference. The first four one, they are completely different one, and the last four one, they are completely different one. या प्रत्येक वाक्यामध्ये इथं क्रियापद दर्शविलेलं आहे, परंतु त्याच्यामध्ये वेगळेपण दिसतं. सुरुवातीची जी चार आहेत ती वेगळ्या प्रकारची आहेत, आणि शेवटची जी चार आहेत ती वेगळ्या प्रकारची आहेत. आणि यावरून देर आर टू टाइप्स ऑफ दी verbs. Means verb is important part that completes the construction, but there are two types of the verbs. Means there are two sub kinds of the verb, and the first one is main verb, and the second one is auxiliary verb, that is also called as helping verb. Main verb is uncountable, but in case of auxiliary verb or helping verb, they are countable.
there are only 24 auxiliary verbs. There are 24 helping verbs. These two are the subkinds of verb, that is helping verb as well as main verb, or main verb as well as helping verb or auxiliary verb. So what is main verb? Let's see. मेन वर्ब साठी एकमेव एक शब्द लक्षात ठेवा, and that is action word. Action word means action denoted word. कृतीदर्शक शब्द. कुठलाही अशा प्रकारचा वाक्यातला शब्द जर त्या शब्दामधून एखादी विशिष्ट कृती, ऍक्शन, कार्य जर व्यक्त केलं जात असेल तर अशा कृतीदर्शक शब्दाला मेन वर्ब असं म्हटलं जातं. मग ते कुठल्याही फॉर्म मध्ये असू शकतं. मागची जी उदाहरणं होते त्यामध्ये जे सुरुवातीचे 4 होते ते सगळेच्या सगळे कृतीदर्शक शब्द होते. ती कृती दर्शवणारे, कार्य दर्शवणारे ऍक्शन डिनोटेड वर्ड होते, आणि अशा ऍक्शन डिनोटेड वर्डला मेन वर्ब असं म्हटलं जातं, जो वर्बचा पहिला प्रकार आहे. शक्यतो आपण वर्ब आणि मेन वर्ब म्हणजेच क्रियापद आणि मुख्य क्रियापद ही एक संकल्पना कन्सिडर करतो आणि ऍक्शन वर्डलाच क्रियापद असं म्हणतो. पण क्रियापद हा त्या वाक्याला पूर्ण अर्थ देणारा शब्द असू शकतो. तो सहाय्यकारी क्रियापद पण असू शकतो. पण मुख्य क्रियापदाच्या बाबतीमध्ये तो फक्त आणि फक्त कृतीदर्शक शब्दच असतो, जे ऍक्शन डिनोटेड वर्ड आहे. ऍक्शन डिनोटेड वर्ड, ऍक्शन वर्ड, इट इज अवर मेन वर्ब, and in case of main verb it can be from any form of that main verb, and there are some forms of main verb which are given here. जनरली आपण सगळ्यात जास्त 4 फॉर्मचा वापर करतो, परंतु इंग्लिश लँग्वेज मध्ये एकूण मुख्य क्रियापदाची 6 फॉर्म्स असतात, which are given here. They are like this. The first form, which is considered as V1 for our consideration, and grammatically that V1 is known as present form. The second form is there, that is V2, that is grammatically called as past form. Third form is there, that is V3, it is grammatically known as past participle. The fourth form is there, that is V4, it is also known as ing form, and grammatically its name is प्रेझेंट पार्टिसिपल. ही 4 सगळ्यात जास्त वापरली जातात. आणखी 2 फॉर्म्स आहेत जी या ठिकाणी दिलेली आहेत. द फिफ्थ वन इज इन्फिनिटिव्ह. इन्फिनिटिव्ह मीन्स wherever there is 2 plus V1, that combination is called as infinitive, and the last one is called as gerund. जिरणला मराठीमध्ये कृदंत असं म्हटलं जातं. gerund means V4 ing form, but every ing form is not a gerund. Whenever it is used as an object or subject, it means simply when ing form is used as a noun, that time only it is called as a gerund. So these are the 6 forms of main verb. ही जी 6 फॉर्म्स आहेत त्याचा वापर कशा पद्धतीने होतो, त्याचा अर्थ काय आहे, जिरंड कशाला म्हणायचं, इन्फिनिटिव्ह कशाला म्हणायचं, काय कशासोबत रिप्लेस होतं, एक्झॅक्टली त्याचा अर्थ आणि त्याचा वापर कसा केला जातो, ह्या प्रत्येक घटकावरती सेपरेट व्हिडिओज बनवले जातील आणि ते एकमेव फक्त आपल्या चॅनेलवरती असतील. त्याच्यामुळं कीप वॉचिंग आणि चॅनेलला सतत व्हिजिट करत राहा. ते प्रत्येक प्रकारचा प्रत्येक घटक ह्या वेगळ्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला उपलब्ध करून दिला जाईल. Main verb is there. Main verb is the first sub kind of verb. But what other concepts are there which are related to that main verb, means what we have to study in that main verb only. म्हणजेच main verb ही एक संकल्पना आहे, परंतु main verb पूर्ण डिटेल स्टडी करण्यासाठी main verb शी रिलेटेड काय काय आपल्याला स्टडी करावं लागतं, that is given here. मेन वर्ब मध्ये जी मी रिसेंटली तुम्हाला सांगितलं फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स आहेत, त्याच्यानंतर रेग्युलर वर्ब, इरेग्युलर वर्ब, त्याच्यानंतर फायनाइट वर्ब, इनफायनाइट वर्ब म्हणजेच नॉन फायनाइट वर्ब, त्याच्यानंतर ट्रान्झिटिव्ह आणि इनट्रान्झिटिव्ह वर्ब, ज्याला मराठीमध्ये सकर्मक क्रियापद आणि अकर्मक क्रियापद म्हटलं जातं. हे क्रियापदाचे 2 प्रकार आहेत मुख्य क्रियापदाचे, ट्रान्झिटिव्ह आणि इनट्रान्झिटिव्ह. पण याच्याही व्यतिरिक्त 2 आणखी वर्ब्स असतात ज्याला डाय ट्रान्झिटिव्ह आणि हेट्रो ट्रान्झिटिव्ह म्हटलं जातं. सो ह्या सगळ्या संकल्पना आहेत ज्या मेन वर्बशी रिलेटेड आहेत. जर ह्या सगळ्या संकल्पना आपण स्टडी केल्या तरच मेन वर्ब डिटेल स्टडी होतो. आणि ह्या ज्या संकल्पना आहेत, फॉर एव्हरी पर्टिक्युलर सेपरेट कन्सेप्ट there will be a separate video and it will be available only on our YouTube channel. So keep watching our channel.
ओके, म्हणजेच या ठिकाणी मी मेन व्हर्बशी रिलेटेड सगळ्या संकल्पना सांगितल्या, पण त्या प्रत्येक संकल्पनेचे डिटेल्स, त्याचं डिटेल प्रिपरेशन, त्या प्रत्येक डिटेल्स वरती, प्रत्येक घटकावरती एक स्वतंत्र व्हिडिओ लगेचच आपल्या युट्यूब चॅनलवरती आणि एकमेव आपल्या युट्यूब चॅनलवरती तो अवेलेबल असेल. सो कीप वॉचिंग अवर युट्यूब चॅनल. नाउ सेकंड सब काइंड ऑफ अ वर्ब अँड दॅट इज हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब म्हणजेच ऑक्झिलरी वर्ब, ज्याला मराठीमध्ये सहाय्यकारी क्रियापद असं म्हटलं जातं. सो वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ हेल्पिंग वर्ब? बिकॉज इट हेल्प्स. That is why it is helping. To whom does it help? It helps to a verb. That is why it is helping verb. त्याच्या नावामध्येच त्याचा अर्थ आहे. त्याला हेल्पिंग वर्ब म्हटलं जातं. का? कारण ते हेल्प करतं म्हणून हेल्पिंग असतं. कोणाला हेल्प करतं? व्हर्बला हेल्प करतं. सो इट इज हेल्पिंग वर्ब. सिम्पली सहाय्यकारी क्रियापद. क्रियापदाला हेल्प करतं, क्रियापदाला सहाय्य करतं, म्हणून ते सहाय्यकारी क्रियापद असतं, ज्याला ऑक्झिलरी वर्ब सुद्धा म्हटलं जातं. देर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्झिलरी वर्ब्स अँड दे आर क्लासिफाईड लाईक धिस. 24 helping verbs are classified into two groups. The first one is primary auxiliary. There are 11. The second one is modal auxiliary. There are 13. 11 plus 13, 24. The second one is modal, not model. It is MODAL, modal auxiliary. Okay. And the first one, primary, they are again classified into three groups. They are to be, to do, and to have. In to be, there are 5. In to do, there are 3. And in to have, there are 3. To be's present form are am, is, are. To be's past form are was and were. To do's present, do and does. To do's past, that is did. To have's present, have, has. The past form of to have, that is had. These 11 are consisted into the first subkind of auxiliary verb, and that is primary auxiliary. Okay. In case of second subkind of auxiliary verb, that is modal auxiliary, they are not classified. They all 13 are in one group and they all are called as modal auxiliary. These 13 means will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to, used to, dare, as well as need. These 13 are considered as modal auxiliary. परंतु ह्याच्यामधले जे शेवटचे दोन आहेत, डेअर आणि नीड. डेअर म्हणजे धाडस करणे, नीड म्हणजे गरज असणे. हे मेन वर्ब ऍक्शन वर्ड म्हणून सुद्धा वापरली जातात आणि हेल्पिंग वर्ब म्हणून सुद्धा वापरली जातात. दॅट इज वाय दीज टू आर कन्सिडर्ड ऍज सेमी मॉडल्स. म्हणून डेअर आणि नीडलाच, या दोन्हीलाच फक्त सेमी मॉडल्स म्हटलं जातं. हे अत्यंत महत्वाचे आहे कारण यांच्याशिवाय वाक्य तयार होत नाहीत. सो या प्रत्येक ऑक्झिलरी वर्बचा एक्झॅक्ट अर्थ, एक्झॅक्ट त्याचा वापर, कशा पद्धतीने वापर केला जातो आणि त्याचा अर्थ काय. ऑक्झिलरी वर्ब मध्ये प्रत्येक ऑक्झिलरी वर्बचा वेगळा अर्थ आहे. ते क्रियापदाच्या कुठल्या फॉर्म सोबत वापरली जातात, म्हणजे डिटेल्स ऑफ दॅट ऑक्झिलरी वर्ब इथल्या सुद्धा प्रत्येक घटकावरती सेपरेट इंडिव्हिज्युअल व्हिडिओज विल बी देअर and they will be only on our YouTube channel. So stay tuned, keep watching, and thanks a lot and be happy.